Trams disappeared from Korea over 60 years ago due to new urban planning. But now, Korean tram technology is attracting global attention. 우리는 세계 시장 진출을 위해 2009년부터 트램 연구 개발을 시작했습니다. 사람과 도시와 서로 공존할 수 있는 트램을 만드는 것이 단 하나의 목표였습니다. In a short time, Hyundai Rotem began connecting the globe. Their tram technology has proven to be world-class. The company saw innovation as vital for the trams to be sustainable in cities. They found the answer close at hand. 평소에 수소전기 자동차에 대한 긍정적인 생각을 가지고 있었고요. 지금은 정말 만족하면서 타고 있습니다. 버스나 열차 같은 대중교통에도 수소가 빨리 도입되면 좋겠다는 생각이 들더라고요. Hyundai Motor Company began researching hydrogen power 30 years ago, recognizing its potential as a clean energy source. Now the entire Hyundai Motor Group is bringing hydrogen fuel cell passenger cars, trucks, and buses to the global market. Hyundai Rotem also has hydrogen facilities and began developing hydrogen fuel cell trams in 2019. The innovation has begun. Hydrogen fuel cell trams have three main advantages as a sustainable means of urban transportation. 첫 번째로 수소 전기 트램은 도시 경관을 아름답게 유지합니다. 기존의 트램과 달리 가선이 필요 없기 때문에 시각적으로 매우 쾌적하고 도시 개발에도 유리합니다. 두 번째로 지속 가능한 교통수단입니다. 수소와 산소가 결합해서 전기를 발생시키고 운행 중에 온실가스 배출이 없습니다. 세 번째로 수소는 많은 에너지를 저장할 수 있기 때문에 한 번의 충전으로도 장거리 운행이 가능합니다. 수소 전기 트램은 최적의 도시교통 수단이라 할 수 있습니다. Although the project was going well, they encountered a number of unexpected challenges. 수소 기반 철도 차량에 대한 기준이 없어서 많이 힘들었죠. 또 먼 거리를 이동 충전해야 하는 번거로운 상황까지 여러 가지 어려운 점들이 많았습니다. 그때 함께 고생해준 팀원들에게 많이 고맙죠. In 2021, they succeeded in developing the concept and began working on commercializing the prototype. A new era in the world transit industry dawns. Hyundai Rotem needed a brand new design for the development of the hydrogen fuel cell tram. 트램은 생활의 일부분이자 또 도시 기능의 일부분이라고 생각합니다. 심미적인 측면도 물론 중요하지만 누구나 편리하게 이용할 수 있도록 사람 중심의 디자인이 가장 중요하죠. The final design achieved remarkable success by winning the 2023 IF Design Award. 우리만의 디자인이 아니라 세계가 공감하는 디자인을 해냈다는 것에 매우 뿌듯합니다. 국내 철도 업계에서는 최초의 국제 디자인 어워드 수상 사례라고 하더라고요. They quickly reached the final testing phase of the project using Hyundai Motor Company's technology. 무엇보다 안전이 최우선입니다. 시험 초에 목표는 2,500km였는데 우리는 그 2배인 5,000km를 달성했습니다. 2024년에 시험 운행 단계까지 마치면서 공식적인 수소 전기 트램 개발 프로젝트는 성공적으로 완료되었습니다. For Hyundai Rotem, this begins a bold new journey. The company believes it's most important to listen to the voices of actual users. This is their final stage of research and development. 우선 환경에 미치는 영향이 거의 없다고 해서 쾌적하게 느껴졌어요. 조용하고 편안하고 안전하다는 느낌이에요. I think this is a really exciting project and a really important way for us to turn our transportation net zero. So congratulations on this fantastic demonstration. Hydrogen energy embodies the value of fairness for all, putting humanity back on track. Hyundai Rotem's hydrogen fuel cell tram delivers sustainable innovation for all. 이번 시간에는 철도 안전성 향상을 위한 AI 기반 철도차 유지 보수 기술이라는 주제로 발표하실 한국철도기술연구원 권석진 수석연구원님을 모시겠습니다. 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 네, 한국철도기술연구원의 권석진입니다. 제가 이번 시간에 이제 발표드릴 내용은
이제 요새 많이 이제 계속 이야기가 많이 진행이 되고 있는 디지털 기반, 그다음에 AI 기반, 이거를 활용해서 철도 차량의 유지 보수 쪽에 어떻게 적용을 시킬 수 있는 건가 하고, 그다음에 이제 관련돼서 이제 국내 기술하고 국외 기술, 그다음에 이제 타 산업 분야를 중심으로 해서 발표를 드리겠습니다. 내용은 이제 보시는 바와 같이 현재 이제 철도 차량의 유지 보수 현황하고, 그다음에 AI 기반 기술들, 그다음에 이제 국내의 철도 차량 디지털 기술 동향, 그다음에 세 번째로 이제 타 산업의 이제 디지털 지원과 AI 적용 기술에 대해서 하겠습니다. 이제 잘 아시는 바와 같이 지금 철도 차량의 이제 유지 보수 시장이 점점점 이제 차량도 많이 그 EMU 차량으로 가고, 그다음에 여러 가지 상황들이 이제 많이 변하고 있거든요. 애프터 마켓 이제 서비스 시장이 해서 현재 이제 유럽도 마찬가지고, 그다음에 이제 일본, 그다음에 이제 우리나라도 점점 이제 그 관련된 시장들이 많이 확대되고 있죠. 보면 이제 SRT 같은 경우에는 차량 제작부터 이제 유지 보수 정비까지 한꺼번에 이제 턴키로 이렇게 이제 발주가 나가는 이제 그런 사례들도 있고요. 최근에 보면은 이제 유럽 시장에서도 한꺼번에 그거를 이제 차량 제작부터 그 제작을 담당해주는 업체가 뭐 정비 유지 보수까지 진행되는 그런 사례들이 좀 많이 진행이 되고 있습니다. 그리고 이제 옆에 그 오른쪽에는 이제 아시는 바와 같이 최근에 이제 10년간 이제 철도 사용 사고 유형에 따른 이제 원인 분석인데, 이제 이거는 이제 국토부 항철의 이제 자료 주소인데요. 보시면 이제 차량 쪽에 탈선 사고가 좀 많은 건수를 좀 차지하고 있고, 그다음에 충돌 사고, 화재, 인명, 재산 피해 이제 이렇게 나타나는데, 보통은 이제 보면은 이제 인적 오류들이 좀 있고, 그다음에 유지 보수 관련된 부분, 그다음에 제작 불량, 설비 부분 이렇게 있는데, 보통 이제 유지 보수 관련된 부분들이 탈선 사고 쪽에 최근에 이제 많이 연관이 지금 진행이 되고 있고요. 그래서 이제 뭐 이야기들이 최근에 이제 여러 가지 이제 많은 이제 패러다임이 변화가 되고 있는데, 철도 차량은 이제 보면은 운영 환경이 차량이 이제 30년, 그다음에 35년씩 이렇게 사용을 하면서 노후화가 되고 있죠. 노후화가 되어 있는데, 노후화되는 차량들은 이제 신규 차량들을 이제 지금 뭐 바꾸고는 있긴 하지만 차량들이 계속 이제 노후화가 진행이 되고, 그다음에 또 고속화. 최근에 이제 그 기후 환경이 상당히 좀 많이 데미지를 입히고 있어요. 이제 아시는 바와 같이 혹서기, 혹한기, 강우, 강설 이런 부분이 상당히 복잡하게 연관이 되면서 철도 차량의 여러 가지 기존에 우리가 해왔던 유지 보수의 그 환경이 상당히 많이 변화되고 있다라고 좀 말씀드릴 수 있고, 두 번째로는 이제 패러다임이 그 최근 한 10여 년간 동안 많이 변하고 있습니다. 이제 TBM, 기존에 이제 시간 기반 이제 정비 주기를 이제 어느 정도 주기를 가지고 정해진 시간에 따라서 이제 차량을 정비를 진행을 시켰다가 그게 이제 여러 가지 비용이라든지 그런 비용이 많이 드니까 최근에는 이제 그 상태, 철도 차량의 상태를 모니터링하면서 요 이제 부품 유지 보수를 진행시키는 게 있고요. 다음으로 이제 최근에 또 이제 유럽 쪽에서 이야기 나오는 것들은 미리 이제 예측 정비, 예를 그러니까 상태 데이터를 계속적으로 이제 쌓아와서 그 데이터를 기반으로 유지 보수 주기를 이제 정하는 그런 방식을 지금 하면서 이제 패러다임이 좀 변화되고 있습니다. 이에 따라서 이제 보면은 이제 고장 예지 감지, 그다음에 유지 보수를 좀 절감시키는 방향. 그래서 이 두 가지를 이제 병행을 시키면 이제 차량의 가용성을 좀 향상시킬 수 있다. 그런 부분에서 최근에 이제 디지털 AI 적용 기술에 대한 지금 이슈를 많이 제기를 하고 있고요. 철도 차량을 이제 주 목적은 그거 아니겠습니까? 안전성을 어떻게 향상시키느냐. 유지 보수도 마찬가지잖아요. 안전성을 어떻게 좀 더 우리가 확대시킬 수 있느냐. 어떤 기술을 활용하면. 그래서 이제 방향성을 보면 이제 좀 자동화되는 방향, 그다음에 이제 유연성,
그다음에 이제 안전성. 그러다 보니까 좀 안전성을 좀 개선시키는 기술들, 그다음에 이제 가용성을 좀 증가시키는 부분, 그다음에 에너지 절감, 이렇게 지금 현재 개발 적용 기술 이슈들이 지금 진행이 되고 있고요. 그러다 보니까 최근에 이제 이제 많이들 이야기를 들어보셨을 거예요. 뭐 디지털 트윈, 차량 기반 유지 보수 기술 해서 이제 여러 가지 많이들 이제 이야기를 하시는데, 이게 지금 그 실질적으로 보면 그 물리적 상황하고 이제 실제 상황하고 그다음에 가상 상황하고 요거를 지금 인터페이스를 시켜서 우리가 이제 필요한 유지 보수 그런 결과값을 얻어내야 되는데, 요게 이제 그 이야기를 듣다 보면 예전에 그 뭐 시뮬레이션 있잖아요. 어떤 상태를 보고 우리가 뭐 해석 프로그램을 이용해서 시뮬레이션 하는 기술들이 있는데, 그것하고 디지털 트윈 기술로 많이 좀 헷갈려 하세요. 이게 그냥 말만 좀 이렇게, 예를 들어 시뮬레이션 기술이 뭐 그냥 디지털 트윈으로 넘어가는 거 아니냐. 그건 아니고요. 정확히 이제 요거에 대한 이제 정의를 좀 말씀을 드리면, 시뮬레이션 말 그대로 그 가상 공간에서 그냥 그 상태를 그냥 가상으로 해석을 하는 그런 상태고, 디지털 트윈이라는 거는 실제 그 실제 상황하고 가상 상황을 이제 인터페이스 시키면서 실시간으로 센서로부터 오는 데이터를 연동해서 그러니까 시뮬레이션 결과값을 도출해서 하는 기술이 되겠고요. 그러다 보니까 좀 그 시뮬레이션은 좀 그 실시간이 들어가지 않아요. 실시간이 들어가지 않는데, 이런 이제 디지털 트윈 기술은 실시간 데이터들이 연동이 되기 때문에 우리가 유지보수 최근에 이제 유지보수 기술에 요 방법을 많이들 이제 적용하려고 하는 움직임들이 있습니다. 그래서 이제 그 철도 차량 쪽에 유지보수 쪽에 이러한 개념들을 이제 적용하는 개념들을 보면, 물리적인 이제 실제 세계에서는 이제 차량하고 선로를 대상으로 하고, 데이터 수집은 우리가 이제 여러 가지 센서를 해서 많이 이제 검증된 이제 물리량들이 있는데, 주로 이제 진동하고 온도, 소음이 되겠죠. 요거를 이제 센서로부터 이제 실시간으로 데이터를 가져와서 가상 세계 이제 디지털 트윈 차량 모델에 입혀서 이제 그런 데이터를 실시간으로 해석합니다. 실시간으로 해석하면서 어떤 부분이 그 데이터를 받으면 좀 고장이 있겠다. 이런 부분을 좀 향후에 유지 보수를 하면 좋겠다. 이런 식으로 지금 의사 결정을 하고 피드백이 되는 그런 이제 상태로 유럽들이 많이 지금 이런 기술들 이용해서 진행하고 있습니다. 그래서 이제 그 좀 철도 차량의 유지 보수와 AI 적용 기술에 대해서 좀 말씀을 드리면, AI라는 게 지금 요새 AI를 이렇게 이야기를 나누면 일을 하기가 되게 힘듭니다. 저희 이제 연구기관들은 요거 AI를 지원하지 않으면 그 펀드 자체가 국가로부터 따기가 되게 힘들고, 그러다 보니까 어떻게든지 요거 기술을 적용해야 되는데, 이 역할에 대해서 좀 짚고 넘어가야 돼요. 이걸 그냥 단순히 뭐 그냥 데이터만 모아가지고 얘를 특이성을 찾아가지고 얘가 뭐 상태가 이상하다, 아니다, 그것만 이렇게 파악해서 AI를 이용하는 게 아니라, 좀 그 수집한 데이터를 좀 확실하게 좀 분석을 해서 그 유지보수 쪽이나 차량 상태 쪽에 의미 있는 좀 피드백을 이 AI 기술이 좀 역할을 해야 된다. 그렇게 말씀을 드릴 수 있고요. 그다음에 이제 주로 이제 적용하는 기술들이 머신러닝, 그다음에 딥러닝, 에지 분석, 이런 기술들이 있습니다. 머신러닝 쪽은 센서 데이터, 진동, 소음, 음향, 온도 데이터를 좀 패턴을 학습해서 차량 부품이 정상이냐 비정상이냐 이런 상태를 좀 분류하는 기술이 되겠고, 딥러닝 쪽은 이미지, 영상 데이터를 좀 분석해서 여러 가지 이제 손상이나 결함을 탐지하는 그런 그런 기술이 되겠습니다. 그래서 이런 거를 좀 데이터를 학습을 한 다음에 고장 데이터하고 현재 상태를 기반으로 해서 부품의 상태를 예측하고 유지보수 계획을 지금 세우는 방향으로 지금 가고 있고요. 저희가 여기에 이제 그림을 이제 사진들을 이제 그
지금 보여드리는 거는 주로 이제 철도 차량 쪽에 그 AI하고 상태 데이터를 이용해서 지금 유지 보수를 하는 사진들을 좀 보여드리는데, 지금 최근에 이제 로봇 그 멍멍이를 좀 이용해 가지고 외관 검사를 하는 지금 국내 업체에서도 많이 활발하게 움직이고 있습니다. 요거를 외관 검사를 좀 상태 검사를 해서 유지 보수 관련된 관리자한테 바로바로 데이터를 넘겨주고, 좀 어느 부분에 어느 차가 좀 어느 부품이 뭐 부품이 이제 나사가 탈락됐다라든가 한쪽 부분이 뭐 함몰이 됐다라든가 이제 이미지 분석을 해서 하는 시스템들을 지금 뭐 우리나라뿐만 아니라 해외에서도 굉장히 활발하게 지금 이런 기술들을 지금 하고 있습니다. 지금 보면 이제 이미지 분석 기술이 상당히 지금 많이 발전이 돼 있어요. 그래서 비전 기술이라고 그러죠. 비전 기술 중에서 이거는 이제 유지 보수 기술에 굉장히 활발하게 지금 진행을 시키고 있고, 그다음에 이제 이거를 이용하다 보니까 여러 가지 이제 행동 반경이라든지 이런 게 이제 오차가 좀 발생하거든요. 그래서 이제 그 부분을 좀 이렇게 매니플레이터 방식의 이제 로봇을 이용해서 하는 거를 CRRC 같은 중국에서 좀 굉장히 오래전부터 진행을 시키고, 지금 예를 들면 이제 좀 오른쪽에 그 이렇게 다관절 그 조립 방식의 로봇이라고 이렇게 매니플레이터라고 하는데, 우리가 이제 로봇캔은 이제 그 상세한 그 복잡한 로컬한 구역까지 좀 들어가기가 되게 힘들거든요. 겉면만 이렇게 나든가 피트면만 이렇게 보고 검사를 하게 되는데, 이런 이제 매니플레이터를 이용하게 되면 좀 더 복잡한 구조, 그다음에 잘 안 보이는 사각 지역까지 이렇게 검사할 수 있게끔 지금 시스템을 이제 구성해서 지금 그러니까 일상 검사죠. 일상 검사 쪽에 많이 적용을 하고 있습니다. 주로 이제 중국하고 독일이 이 시스템을 많이 사용을 하고 있고요. 그다음에 이제 오른쪽에 하단의 마지막 그림은, 요거는 이제 로봇이라기보다는 이동체를 이용해 가지고 레이저 센서하고 카메라 센서를 이용해서 그 하부를 지나다니면서 여러 가지 이상 상태를 체크하는 그런 기술들을 활발하게 지금 진행을 하고 있습니다. 보시면 이제 국내에서는 디지털 하는 기술 동향들이 지금 뭐 운영기관 중심으로 그다음에 이제 제작사에서 이제 진행이 되고 있는데, 주요 키포인트는 이제 CBM 상태 기반 기술 개발에 굉장히 집중을 하고 있습니다. 집중을 하고 있는데, 이제 뭐 어떤 이제 그 다른 이제 운영기관들에 대해 여러 가지 이야기를 들어보면, CBM 기술이 뭐 개념이라든지 실제 적용하는 건 굉장히 의미 있는 일이고 상당히 좋지만, 신뢰성 같은 부분에 대해서 좀 의구심을 많이 가지고 있는 기관들도 있어요. 그래서 이제 그 부분을 좀 이렇게 해결을 하려는 이슈들이 있어서, 또 운영기관마다 조금씩 그 받아들이는 차이가 좀 있습니다. 그래서 지금 현재는 CBM 기술에 굉장히 집중돼서 지금 차량들도 발주가 다 그렇게 나오고 있고요. 이제 인프라 이제 확대되는 거. 또 하나는 이제 유지보수 할 때 이제 증강현실을 이용해서 미리 그 저기 가상 환경에서 자기가 할 부품들의 그 유지보수를 할 수 있는 그런 이제 연습들을 많이 그런 증강현실 기술을 이용해서 진행하고, 그다음에 이제 AI 데이터를 학습을 시켜서 차량의 이제 상태 진단을 하는 방법, 그다음에 요거를 다 묶어서 스마트 유지보수 사업을 국내에서 지금 운영기관 중심으로 활발히 지금 진행을 시키고 있고요. 뭐 아시는 바와 같이 이제 코레일이 이제 가장 크게 이제 중점적으로 뭐 이렇게 사업 단위 이런 걸 좀 편성을 해서 굉장히 의욕적으로 진행을 시키고 있습니다. 차량 유지 보수 시스템을 좀 CBM 기반으로 스마트하고 좀 고도화하는 그런 이제 일들을 굉장히 의욕적으로 중점적으로 지금 진행을 시키고 있고요. 여기에 보면 뭐 램스라든지 뭐 유지보수 모니터링 시스템을 하나의 이제 플랫폼화해서 지금 구성해서 진행을 시키고 있고요. 여기에 이제 당연히 이제 디지털 트윈하고 AI 기술들을
지금 활용해서 이제 작업을 하고 있습니다. 그래서 보면은 이제 그 국가연구개발 사업으로도 같이 많이 진행을 시켰죠. 이제 스마트 유지보수 시범 사업을 해서 고속철도라든지 도시철도에 이제 고장이나 이제 고위험도에 영향을 미치는 주요장치, 대차 전동기 베어링에 대해서 CBM이라든지 애칭 유지보수 시스템들을 지금 굉장히 좀 활발하게 진행을 하려고 지금 계획을 많이 가지고 있습니다. 그리고 이제 다른 도시철도 운영기관도 차량 기지하고 차량하고 연계를 시켜서 차량이 이제 입고될 때부터 중정비 수송까지 이제 나갈 때 전반적으로 CBM을 거쳐서 상태를 진단하고 향후에 어떻게 유지보수 계획을 세울지 방향을 지금 같이 주로 이제 운영 데이터를 기반으로 해서 진행을 시키고 있는데 이제 주요 목적은 그렇죠. 효율적으로 어떻게 정비 체계를 구성하느냐, 계획을 세우느냐 이게 이제 주 목적이 되겠습니다. 그러면 제작사 같은 경우에는 이제 차량 설계 제작부터 아예 이런 이제 디지털 투영 기술이나 AI 기술을 좀 활용을 해서 애프터 서비스 마켓인 이제 유지보수까지 한꺼번에 연결시켜서 작업을 그러니까 총 LCC 그러니까 총 생애주기 설계부터 유지보수 정비까지 생애 전주기를 이제 플랫폼화해서 그걸 전반적으로 관리하는 시스템들을 지금 구축을 할 계획을 가지고 있고 이거는 이제 서비스를 이제 향후에 아마 이렇게 계속적으로 갈 것 같습니다. 그리고 이제 또 한 가지는 이제 디지털 유지보수 쪽에 이제 그 필수적으로 들어갈 기술 이제 시험 인증, 이제 부품 이제 차량을 제작하고 납품할 전에 저희가 이제 그 안전성 평가지 형식 승인 받게 되는데 요거에 대한 이제 시간이나 그다음에 이제 여러 가지 난맥상들이 좀 이렇게 존재를 하니까 이거를 그동안에 가지고 있던 데이터를 활용해서 가상 시험 공간에서 시험 인증하는 기술들을 지금 이제 처음에는 이게 그냥 이게 과연 의미가 있나? 왜냐면 이제 검증이라는 문제가 항상 대두가 되잖아요. 시험 그러니까 가상에서 시험 인증하는데 요거는 이제 점점 더 데이터를 쌓아오면서 검증 모델을 만드니까 그 검증 모델을 이용해서 그 유럽 같은 경우에는 이제 규격화를 하는 작업들을 하고 있고요. 향후에도 저희도 지금 여기에 발맞춰서 지금 예를 들면 부품 모델 개발, 그다음에 모델 검증 단계에서 시스템 전체를 검증하는 단계, 그다음에 요거를 이제 시험관 데이터에서 활용을 해서 인증까지 이렇게 한꺼번에 연결시키는 그런 이제 평가 기술들을 저희 연구원도 지금 같이 진행을 시키고 있습니다. 여기에서 보면 이게 지금 시뮬레이션 그러니까 지금 가상 환경 쪽하고 실제 트랙 쪽하고 연계를 서로 시켜가면서 차량 상태를 지금 보는 방법들이거든요. 디지털 이제 사이버 공간이라고 되어 있는데 여기 보면 이제 주행 안전성, 그다음에 휠레일 컨택, 그다음에 판토그래프 쪽에 이제 이선, 그다음에 이제 한 가지 더 축배어링이나 이런 이제 핵심 부품들의 상태까지 연결을 시켜서 이게 선로 상태에서 주행했을 때 어떤 결과를 가지는지 그런 것들을 같이 지금 유럽하고 철도 관련된 기관하고 지금 이 부분은 연결을 시키고 있고요. 아마도 이게 계속 이런 방식으로 같이 진행이 되지 않을까 생각이 듭니다. 다음으로는 저희가 그 차량에 이제 지나갈 때 여러 가지 이제 자동 검사, 이것도 뭐 보통은 유지보수 할 때, 차량 유지보수 할 때 상태를 검사하고 진단하는 게 상당히 중요하잖아요. 중요한데 이제 운행 전후에 얘를 어떻게 평가하고 진단할 건가는 상당히 많은 연구들이 진행이 됐었어요. 예전부터 뭐 화차, 그다음에 이제 뭐 전동차부터 해가지고 국가랜드 과제로 예를 들면 이제 뭐 차륜이라든지 베어링, 요걸 그 현장 사이트에서 진동하고 온도 데이터를 가져서 고장 데이터를 이용해서 얘가 어떤 상태가 됐을 때
크리티컬한 고장 데이터가 나와서 이걸 활용을 할 수 있는지 이런 부분들은 지금 굉장히 많이 진행이 되고 있고 장비들도 상당히 지금 많이 개발이 되어 있습니다. 예를 들어서 뭐 여러 가지 이제 그 유지보수 검수 장비 만드는 업체들이 메이저 업체들이 좀 몇 군데 있잖아요. 예, 그런 업체들에서 예를 휠 프로파일, 마모, 그다음에 제동 디스크의 제동 디스크의 이제 두께, 차가 들어오면 그다음에 이제 여러 상태까지 지금은 이제 좀 감지하려고 하는 그런 움직임들을 많이 지금 하고 있고 좀 어느 정도는 많이 진행이 되고 있는데 좀 시간이 좀 더 필요할 것 같습니다. 좀 더 셋업이 되기까지는. 그리고 이제 향후에는 저희가 보기에는 이런 이제 차량 디지털 유지 보수 기술이 피할 수 없는 그런 이제 미래의 그 방향이라고 생각이 들고요. 이게 보면 이제 좀 다변화, 유연하는 이제 검사 기술을 통합해서 하나의 이제 그 차량 기지 내에서 이제 디지털 플랫폼을 구축을 한 다음에 유지보수 비용, 결국 이제 유지보수 비용을 좀 어떻게 절감을 시킬까, 요거에 대한 이제 계획들을 세우시는데, 보통 보면 이제 좀 플랫폼을 좀 가변화할 수 있는 것, 차량 기지 여러 가지 이제 차량 그 타입들이 이제 존재하다 보니까, 그런 이제 기지에서 그 플랫폼을 좀 이렇게 가변화할 수 있는 거, 그다음에 데이터들을 좀 AI 데이터들 활용을 해서 그 차량의 부품 상태하고 이제 여론, 그다음에 향후에 이제 어떻게 교환 주기를 가질 건지 그 부분은 좀 굉장히 지금 혁신적으로 지금 움직이고 있고요. 그다음에 이제 또 한 가지는 좀 로봇을 활용하는 기술들이 앞으로 많이 좀 진행이 될 것 같습니다. 이거는 이제 그 고난이도나 좀 고위험도 같은 이제 작업자들이 하기에는 좀 다치거나 좀 힘드는 구간들도 있거든요. 그러면 이제 협력 단계로 로봇하고 작업자, 유지보수 하시는 분들하고 금수자고 이렇게 협력 관계를 이루면서 로봇을 활용하는 기술들을 지금 저 유럽에서도 굉장히 많이 현장에 지금 적용하려고 그 신뢰성 테스트를 많이 진행을 하고 있습니다. 그래서 이제 최종적인 목표는 이런 데이터들을 종합해서 확실하게 부품의 상태를 정확하게 좀 진단을 해서 언제 부품을 교환해야 될지, 예를 들면 뭐 차량 삭정을 좀 계획적으로 좀 삭정을 하고 싶은 거죠. 이게 한 번 갈 때마다 돈이 많이 드니까 그런 걸 이제 마모 주기나 패턴을 이렇게 이런 AI 데이터들을 활용을 해서 그 기존에 뭐 예를 들면 기존에 뭐 한 3개월마다 1년마다 했던 거를 좀 더 타이트하게 스케줄을 좀 가져가서 좀 최적화하는 그런 방향으로 좀 예측 기술들이 적용이 될 것이다 라고 좀 말씀드리겠습니다. 그러면 뭐 이제 국내는 현재 이렇게 좀 굉장히 CBM 체계로 해서 자동화 관련된 검사 기술들이 많이 연구가 되고 이제 관련 업체들도 연구를 많이 하고 적용하려고 그러는데 해외 사례는 어떻게 되냐? 해외도 지금 마찬가지. 해외는 지금 빨리 더 진행이 되고 있습니다. 일본 같은 경우에는 목적이 얘네들은 무조건 이제 안전성하고 정확하게 AI 데이터를 활용해서 검사를 할 수 있느냐 라는 방향으로 좀 가고 있고요. 지금 최근에 그 신간센이 이 10개가 나왔잖아요. 알파 그 FX 해가지고 그 시운전 시험을 최근에 끝냈고 한 27년도부터 지금 8개에서 20개로 해서 신간센을 활용해서 그게 이제 320까지 달릴 수 있는 운행속도, 운행속도입니다. 운행속도를 그거를 이제 27년에 운행할 계획을 가지고 있는데 거기에 이제 들어가는 기술들을 보면 스마트 상태 진단은 기본적으로 들어가고 또 한 가지는 이제 주행하면서 선로 데이터를 얘네들이 좀 이렇게 확보를 해요. 지나가면서 그런 기능을 지금 최신 이제 신간센에 도입을 해서 운행
이렇게 그러니까 선로를 운행하면서 실시간으로 지금 안전한지 좀 위험한지를 실시간으로 데이터를 받아가면서 지금 고속 신간센 같은 경우는 그런 방향으로 이제 이런 AI 검사 기술을 활용하고 있다. 지금 그렇게 진행이 되고 있고, 그다음에 중국은 잘 아시는 바와 같이 지금 그 비전하고 AI 기술에 대해서 굉장히 지금 선두적으로 진행이 되고 있죠. 저희가 그냥 옛날에 알던 그 중국 기술이 아닙니다. 중국 기술이 아니고 굉장히 발전돼 있고요. 여기는 최신 기술을 대단히 혁신적으로 진행을 시키고 있습니다. 저희는 좀 뭐 이렇게 최신 기술을 적용하면은 그거 다른 데서 써봤어 라든가 그 신뢰성이나 검증이 된 거야 라고 해서 그거 아니면 이제 현장 사이트에 되게 적용하기 힘든데 중국은 이제 정부에서 그냥 밀어붙입니다. 밀어붙여가지고 시험해봐, 데이터 내봐. 해서 굉장히 좀 빠르게 진행이 되고 있고, 여기에서도 이제 얘네들은 이제 디지털 트윈 기술까지 지금 현재 접목을 해서 유지보수에 활용을 하고 있습니다. 그 다음에 독일은 차량하고 인프라 통합 네트워크 레벨의 이제 디지털 트윈 기술을 지금 선도를 하고 있고, 프랑스 쪽은 SNCF나 알스톰 이런 제작사 운영기관을 통해서 데이터 이제 차량 기지하고 차량에서 데이터 분석하고 알고리즘을 위해서 이제 향후에 이제 어떻게 유지보수를 계획을 가져갈 건가, 에지 보전 이제 상황에 굉장히 집중을 하고 있습니다. 그다음에 영국은 인프라 자산 관리 쪽에 이제 디지털 트윈 기술을 활용을 하고 있고, 미국은 이제 최근에 이제 미국 쪽은 이제 화차 중심이다 보니까 뭐 최근에 이제 뭐 고속선도 좀 이렇게 계획하려는 움직임이 있지만 주로 이제 화차 운행 중심이다 보니까 이제 선로변에서 검측하고 요걸 이제 분석하는 이제 실시간 진단 이런 기술이 특화가 되어 있습니다. 그래서 이제 그 철도 차량의 유지보수 쪽에 디지털화 기술을 보면 한국 쪽은 이제 CDN, PDM 이제 시스템 구축을 통해서 진행을 하고 있고, 일본은 좀 AI 기반에서 차량하고 선로 쪽에 검사 자동하는 거, 독일은 말 그대로 디지털, 네트워크 디지털을 좀 진행을 시키고 있고요. 프랑스는 좀 데이터 분석을 활용하는 걸 알고리즘을 상용화시키는 그 경험들이 좀 많이 가지고 있어서 그런 걸 이제 모델들을 모듈별로 해서 좀 상용화를 시키는 작업을 하고 있습니다. 철도 차량은 지금 이렇게 진행이 되고 있는데, 그러면 뭐 타산업, 항공우주나 조선, 플랜트 쪽에 좀 동향을 보면 역시나 마찬가지로 이 철도보다는 더 빠르게 움직이고 있습니다. 이쪽은 좀 아무래도 좀 이렇게 펀드들이 굉장히 크게 움직이고 뭐 하나 이렇게 부서지거나 파손이 되면 여기도 데미지가 굉장히 크기 때문에 항공우주 쪽에서는 이제 철도 이상으로 높은 안전성하고 이제 온도 변화가 되게 운행 조건이 극한이잖아요. 여기도 극한의 이제 성능을 요구하고 있고, 근데 항공기 쪽은 이제 엔진이 상당히 굉장히 키플레이입니다. 그래서 엔진을 어떻게 이제 수명을 예측하고 손상을 예측을 할 것인가, 그 부분에 굉장히 많이 집중이 돼 있어서 요거를 DT 기술을 이용해서 좀 이렇게 많이 좀 발전이 되고 있고요. 주로 이제 그 항공기 쪽은 이제 여러 가지 비행 조건이 다양하잖아요. 이제 풍압도 있고 진동도 있고 온도도 굉장히 뭐 마이너스 뭐 몇백 도에서 플러스 몇백 도까지 이렇게 변하는 그런 이제 극한의 이제 환경 조건이 있기 때문에 그런 이제 안전성 분석이랄지 엔진 터빈 블레이드 쪽에 그 어느 이상 그 운행을 하게 되면 굉장히 피로도가 많이 있습니다. 이게 우리 뭐 철제 바퀴처럼. 그래서 이제 여기 항공기 쪽에서도 이제 그 회전기기 쪽이 여러 가지 이제 유지보수할 그런 그 좀 잠재적인 이제 고장을 어떻게 캐치를 해서 분석하느냐, 여기에 상화를 많이 걸고 있고요.
그러다 보니까 이제 고장 발생에 대한 이제 이게 제가 원래 30분으로 돼 있었는데 예. 50분부터 시작하셔가지고. 죄송합니다. 너무 많이 좀 보여드리려구나. 죄송합니다. 하여튼 이렇게 좀 진행이 되고 있고요. 지금 뭐 조선 해양도 마찬가지로 이렇게 그래서 이제 향후에 이제 이런 이제 기술 방향들은 이런 물리 모델 기반을 해서 디지털 모델이 좀 진행이 될 것 같고 AI 모델하고 그다음에 차량 기지하고 관제 시스템, 전력망을 포함해서 이제 철도 네트워크를 확장을 해서 이제 디지털 트윈 기술로 갈 것이다. 그래서 이제 뭐 디지털 환경에서 AI 기술이 다양한 이제 고장 시나리오를 좀 시뮬레이션해서 유지 보수 의사 결정의 계획에 가장 큰 영향을 미칠 것이라고 생각이 됩니다. 이상입니다. 네, 좀 늦었지만 혹시 질문 있으신가요? 질문 있으신 분? 예, 없으시면 다시 한번 우리 권석진 수석연구원님께 큰 박수 부탁드립니다. 네, 감사합니다.